तमाम सारस्वत मित्रों हबीब पटेल मारी चेनल में स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों आज धोरण 11 विषय अर्थशास्त्र प्रकरण नंबर 5 और टॉपिक नंबर 6। आजनो टॉपिक है आवकना ख्यालों। छेल्ला विडियो में आपणे खर्चना ख्यालों विषे समजूती मेळवी, हवे आजे आवकना ख्यालों विषे समजूती मेळववानी छे। खास बात करवामां आवे मूडी बजारनी, तो मूडी बजार में जे उत्पादक होय छे एनो एक हेतु होय छे कि महत्तम नफो प्राप्त थाय। मूडी बजार में जे उत्पादक होय छे तो ये उत्पादक एम विचारे छे कि मारी उत्पादित थयेली वस्तु छे एनु वेचाण करीने वधारेमां वधारे मने आवक प्राप्त थाय, वधारेमां वधारे नफो प्राप्त थाय। एटले खास करीने आवकना जे ख्यालो छे एनुं महत्व वधारे रहेलुं छे। आपणे वात करीए तो ज्यारे उत्पादकने तेनु जे कुल आवक प्राप्त थाय छे, उत्पादकने पोते जे वस्तु वेचे छे अने वस्तु वेचीने जे आवक मेळवे छे तो ये आवक कुल आवक तरीके ओळखावी शकाय। तो कुल आवक करता जो कुल खर्च ओछो होय, कुल आवक करता कुल खर्च ओछो होय तो अहींया उत्पादकने नफो प्राप्त थाय छे। पण जो कुल आवक करता कुल खर्च वधी जाय, कुल आवक करता कुल खर्च जो वधी जाए त्यारे उत्पादकने खोट जती होय छे। एटले के कुल आवकनो ख्याल आपणे सौथी पहेला मेळववाना छे, त्यारबाद आपणे सरेराश आवक अने त्यारबाद सीमांत आवक। एटले के कुल आवकना ख्याल करता जे सरेराश आवक छे अने सीमांत आवक छे ए ख्यालनुं वधारे महत्व रहेलुं छे। पण आजे आपणे त्रणेय त्रण मुद्दाओनी समजूती मेळवीशुं। शरूआत करीए छे कुल आवकथी। कुल आवक एटले शुं? पेढ़ी उत्पादन करेला एकमों, पेढ़ीए जे वस्तु उत्पन्न करी छे, जे वस्तु उत्पादित करी छे, तो ये उत्पादित करेला एकमों ज्यारे बजार में वेचीने जे नाणां मेळवे छे, उत्पन्न करेला एकमोने वेचीने जे नाणां मेळवे छे तेने आपणे कही शकीए के आवक छे। एटले के पेढ़ीनी आवक थयेली कहेवाय। एटले आवकने कुल आवक अथवा तो वेचाण आवक तरीके पण ओळखवामां आवे छे। फरी एकवार, पेढ़ी उत्पादन करेला एकमोने वेचीने जे नाणां मेळवे तेने आवक कहेवाय। आ आवकने कुल आवक के वेचाण आवक तरीके पण ओळखवामां आवे छे, कारण के ए एकमोने वेचीने त्यारबाद एने आवको प्राप्त थती होय छे। आपणे अहींया पेढ़ीने बे आवकनो जे आधार रहेलो छे बे बाबतों पर रहेलो छे। पेढ़ीनो आवकनो जे आधार छे ए बे बाबतों पर रहेलो छे। सौथी पहला एकम दीठ किंमत केटली मळे छे। पेढ़ीने जे वस्तु वेचे छे तो ए वस्तु वेचे छे तो एक एकमनी किंमत केटली प्राप्त थाय छे पेढ़ीने। अने बीजू याद राखवानुं छे के कुल वेचाण, तो पेढ़ीना वेपारीना उत्पादकना केटला एकमो अहींया वेचाया छे। तो आपणे ए बे बाबतोने ध्यानमां राखीने पेढ़ीनी आवक आपणे थती होय छे। आपणे एक उदाहरण द्वारा समझीए। दाखला तरीके कोई एक पेढ़ी छे, ए पेढ़ी पेननुं उत्पादन करे छे, पेनना एकमोनुं उत्पादन करे छे। एक पेढ़ी छे, ए पेढ़ी पेनना एकमोनुं उत्पादन करे छे अने जे पेन छे ए पेनना एकमनी किंमत 50 रुपया छे। पेनना एक एकमनी किंमत केटली छे? 50 रुपया। एक पेन 50 रुपयामां मळे छे अने पेढ़ी 1000 पेनना एकमोनुं उत्पादन करे छे। पेढ़ी 1000 पेनना एकमोनुं उत्पादन करे छे अने एक एकमनी किंमत अहींया 50 रुपया छे। तो पेढ़ीनी कुल आवक केटली थशे? तो आपणे कही शकीए के 1000 गुणिया 50 एटले के 50,000। तो आ रीते अहींया पेढ़ीनी जे आवक छे एने कुल आवक अथवा तो वेचाण आवक तरीके ओळखवामां आवे छे। सूत्रमां आपणे एनी रजूआत करवी होय तो करी शको के कुल आवक बराबर वेचाणना एकमो, कुल आवक बराबर वेचाणना एकमो गुणिया वस्तुनी किंमत, वेचाणना एकमो गुणिया वस्तुनी किंमत। एने आपणे TR एटले के टोटल रेवन्यू, रेवन्यू एटले के आवक, टोटल एटले के कुल, कुल आवक बराबर Q, Q एटले के क्वॉन्टिटी, केटली वस्तुओं छे, केटलो पुरवठो छे, तो Q ने आपणे क्वॉन्टिटी तरीके ओळखीशुं अने गुणिया P, P एटले के प्राइस। तो अहीं आपणे P एटले के प्राइस, तो TR एटले के कुल आवक बराबर
અહીંયા એકમો આપણે કેટલા હતા? ઉદાહરણમાં જોયું કે 1000 પેનોનો એકમોનું ઉત્પાદન કરે છે, તો આપણે લખ્યા 1000. એક પેનની કિંમત કેટલી હતી? તો આપણે બજાર કિંમત 50 રૂપિયા હતી એમ કહી શકીએ. તો 1000 ગુણ્યા 50 એટલે આપણને ટોટલ રેવન્યુ કુલ આવક 50,000 રૂપિયા પ્રાપ્ત થાય છે એમ આપણે કહી શકીએ. પેઢીને અહીંયા જે કુલ આવક છે 50,000 રૂપિયા પ્રાપ્ત થતી હોય છે. ખૂબ જ સરળતાથી તમે યાદ રાખી શકો એવો મુદ્દો છે. હવે જે મહત્વની બાબત આવે છે 2 નંબર પર, સરેરાશ આવક. આપણે સરેરાશ ખર્ચ વિશે સમજી ગયા કે સરેરાશ ખર્ચ એટલે શું? તો આપણે સમજ્યા હતા કે જે કુલ ખર્ચ છે એ કુલ ખર્ચને ઉત્પાદનના એકમો વડે ભાગવાથી, ઉત્પાદનના એકમો સાથે ભાગતા આપણને જે આવક, આપણને જે ખર્ચ મળે તો તેને આપણે કહી શકીએ સરેરાશ ખર્ચ. પણ અહીંયા શબ્દ બદલાયો છે, ખર્ચની જગ્યાએ આવક છે. તો અહીંયા આપણે શું કરીશું? પેલામાં ખર્ચ બતાવ્યો હતો, તો અહીંયા લખીશું કે જે પેઢીને કુલ આવક પ્રાપ્ત થાય છે, પેઢીની જે કુલ આવક છે એને ઉત્પાદનના એકમો વડે ભાગવાથી, એની સાથે ભાગાકાર કરવાથી આપણને જે આંકડો મળે છે, આપણને જે આવક મળે છે તેને સરેરાશ આવક તરીકે ઓળખાવી શકીએ. જો પેઢીની કુલ આવકને, પેઢીએ 1000 પેનને વેચી અને એને 50,000 રૂપિયાની આવક થઈ, તો અહીંયા પેઢીની કુલ આવક કેટલી? 50,000 રૂપિયા. અને ઉત્પાદનના એકમો કેટલા હતા? તો કે 1000 પેનો વેચી હતી, તો અહીંયા ઉત્પાદનના એકમો 1000. તો પેઢીની કુલ આવક 50,000, ઉત્પાદનના એકમો કેટલા? 1000. એ એકમો વડે ભાગવાથી આપણને સરેરાશ આવક પ્રાપ્ત થાય છે. સરેરાશ આવકનું સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે કે કુલ આવક છેદમાં કુલ વેચાણ, ઉત્પાદનના એકમો જે વેચાય છે તે. એ જ રીતે એ એટલે કે એવરેજ, આર એટલે કે રેવન્યુ, એવરેજ રેવન્યુ એટલે કે સરેરાશ આવક ઇઝ ઇક્વલ ટુ TR. ટી એટલે કે ટોટલ, આર એટલે કે રેવન્યુ, છેદમાં આપણે ક્યુ છે એટલે કે ક્વોન્ટિટી, કેટલા એકમો છે. ટોટલ રેવન્યુ એટલે કે કુલ આવક, અને અહીંયા ક્વોન્ટિટી એટલે કે ઉત્પાદનના કેટલા એકમો છે. હવે આપણે એમાં સૂત્રમાં આપણે આંકડા મૂકીએ છીએ. AR ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50,000. કુલ આવક કેટલી થઈ? 1000 પેનો વેચીને પેઢીને અહીંયા 50,000 આવક થાય છે, એટલે કે ટોટલ રેવન્યુ આપણે લખ્યું છે 50,000. અને ક્વોન્ટિટી કેટલી છે? પેનોના કેટલા એકમો છે? તો આપણને ખ્યાલ છે કે 1000 છે, તો અહીંયા લખ્યા છે 1000. તો આ રીતે તમે લખી શકો. તો અહીંયા કેટલા વધે છે? 50. તો અહીંયા સરેરાશ આવક જે પેઢીની છે એ આપણે કહી શકીએ કે 50 રૂપિયા છે. અને બીજી એક બાબત આપણે સરેરાશ આવકમાં યાદ રાખવાની છે કે સામાન્ય રીતે જે પેઢી છે એ બધા એકમોનું વેચાણ, સામાન્ય રીતે જે પેઢી છે, ઉત્પાદકો છે, એ બધા એકમોનું વેચાણ એક સરખી કિંમતે કરે. જે એની પાસે એકમો રહેલા છે પેનના, એ પેનના એકમોને એક સરખી કિંમતે વેચે ત્યારે સરેરાશ આવક કિંમત જેટલી હોય એમ માની લેવામાં આવે છે. જો અહીંયા 50 રૂપિયા સરેરાશ આવક આપણને પ્રાપ્ત થઈ, તો અહીંયા પણ તમે ધ્યાન આપી શકો છો કે પેનની બજાર કિંમત કેટલી હતી? તો આપણે કહી શકીએ કે 50 રૂપિયા હતી. અને સરેરાશ આવક પણ કેટલી છે જોવા મળે છે? તો કે 50 રૂપિયા. એટલે કે પેઢી જ્યારે એક સરખી કિંમતે પેનોનું, એકમોનું વેચાણ કરે છે તે વખતે સરેરાશ આવક અને જે કિંમત હોય છે એ બંને સરખી જોવા મળતી હોય છે. અને બીજી એક વિગત ઉમેરવાની છે તમારે કે માંગ રેખા છે. માંગ રેખા શું દર્શાવે છે? તો કે જુદી જુદી કિંમતે ગ્રાહકો વસ્તુના કેટલા એકમો ખરીદશે અથવા તો ખરીદવા માટે તૈયાર રહે છે. માંગ રેખા જુદી જુદી કિંમતે ગ્રાહકો વસ્તુના કેટલા એકમો ખરીદવા તૈયાર છે, તૈયારી દર્શાવે છે એમ આપણને બતાવતી હોય છે. અને સરેરાશ આવક રેખા વસ્તુના વેચાણના જુદા જુદા પ્રમાણ સાથે સંકળાયેલી સરેરાશ આવક દર્શાવે છે. માંગ રેખા આપણને દર્શાવે છે કે જુદી જુદી કિંમતે ગ્રાહકો વસ્તુના કેટલા એકમો ખરીદવાની તૈયારી બતાવે છે. જ્યારે સરેરાશ આવક છે એ સરેરાશ આવક રેખા વસ્તુના વેચાણના જુદા જુદા પ્રમાણ સાથે સંકળાયેલી
સરેરાશ આવક આપણને દર્શાવતી હોય છે। અને છેલ્લો મુદ્દો આપણે કે સીમાંત આવક, સીમાંત ખર્ચ વિશે આપણે સમજી ગયા કે વધારાની વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવી હોય પેઢીએ તો એ ઉત્પન્ન કરવા માટે જે પેઢીનો ખર્ચ થાય છે વધારાનો તેને આપણે શું કહી શકીએ તો કે સીમાંત ખર્ચ। જ્યારે સીમાંત આવક પૂછાતું હોય ત્યારે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે વસ્તુના વધારાના એકમનું વેચાણ કરીને, જો આવક ક્યારે પ્રાપ્ત થશે? જ્યારે આપણે વસ્તુ વેચીશું ત્યારે આપણને આવક પ્રાપ્ત થશે। સીમાંત ખર્ચમાં શું હતું? વસ્તુ ઉત્પન્ન કરીએ, જાતે બનાવીએ, કોઈકની પાસે આપણે કામ લેતા હોય તો એને આપણે ખર્ચ કરવો પડે, એને આપણે પૈસા ચૂકવવા પડે તો આપણો ખર્ચ થયેલો કહેવાય। જ્યારે આવક શબ્દ આવે તો આવક ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? તો તમારે લખવાનું છે કે વસ્તુનો જે વધારાનો એકમ આપણે ઉત્પન્ન કર્યો છે એનું જ્યારે વેચાણ કરવામાં આવે ત્યારે આપણને સીમાંત આવક પ્રાપ્ત થતી હોય છે, મળતી હોય છે। એટલે કે વધારાના એકમનું વેચાણ કરીને આવકમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે। જ્યારે વધારાનું 1000 પેનનું અહીંયા ઉત્પાદન કર્યું એમ માની લો ત્યારે આપણને 50,000 રૂપિયા પ્રાપ્ત થાય છે। 1000 એકમનું જ્યારે ઉત્પાદન કર્યું આપણે પેનનું તો આપણને 50,000 રૂપિયા પ્રાપ્ત થયા। હવે 1001 એટલે કે 1000 પ્લસ બીજો એક પેનનું ઉત્પાદન કર્યું, 1000 અને બીજી એક પેનનું આપણે ઉત્પાદન કર્યું એટલે હવે થશે 1001। તો એક પેન ઉત્પન્ન કરવા માટે જે વધારાનું ખર્ચ થશે પેઢીને તો એ ખર્ચને આપણે શું કહીશું? સીમાંત ખર્ચ। અને એ જે ઉત્પન્ન કર્યું અને એ એકમને જ્યારે વેચશે ત્યારે એને જે આવક પ્રાપ્ત થશે તેને આપણે કહીશું કે સીમાંત આવક। તો એમાં એક ઉદાહરણ લઈએ કે દાખલા તરીકે પેઢી 1000 પેનનું વેચાણ કરીને 50,000 રૂપિયા મેળવતી હોય। પહેલા 1000 પેનનું ઉત્પાદન કર્યું, 50,000 રૂપિયા એને વેચીને મેળવ્યા। હવે પેઢી 1001માં પેનના એકમનું વેચાણ કરે એટલે કે બીજું એક એકમ એને ઉત્પન્ન કર્યું અને હવે શું કરશે? વેચશે। તો એને આવક 50,045। હવે જે બીજો એક એકમ વેચ્યો છે તો યાદ રાખવાનું કે એકમની કિંમત 50 ન આવી પરંતુ કેટલી આવી? 45 રૂપિયા। તો 50,000 1000 એકમોનું વેચાણ કરીને મળેલી આવક છે અને ત્યારબાદ બીજો એક એકમ વેચે છે તો એની આવક 45 રૂપિયા થાય છે। તો 50,000 ને 45 અહીંયા સીમાંત આવક થઈ એમ કહેવાય। એટલે 45 રૂપિયા સીમાંત આવક। સૂત્રમાં આપણે જોઈએ, સૂત્રને યાદ રાખવા માટે એમ એટલે કે માર્જિનલ, આર એટલે કે રેવન્યુ, એન એટલે કે એકમો। માર્જિનલ રેવન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ RN, આર એટલે કે રેવન્યુ માઇનસ આર કૌંસમાં n માઇનસ 1। તો અહીંયા આપણે દર્શાવીએ RN એટલે કે અહીંયા જે ટોટલ સીમાંત આવક કેટલી થાય છે? 1001 એકમો છે। તો પહેલા યાદ રાખવાનું કે n બરાબર આપણે 1001 છે, 1001 એકમો છે। તો અહીંયા n બરાબર આપણે ઢાળી લીધું છે 1001 એટલે આર રેવન્યુ। તો આ એકમોનું વેચાણ કરીશું, n એકમોનું વેચાણ એટલે કે 1001 એકમોનું વેચાણ કરીશું તો પેઢીની કેટલી આવક થશે? તો આપણે કહી શકીએ 50,000 ને 45 કારણ કે 1001 એકમોનું વેચાણ કરે છે તો પેઢીને 50,000 ને 45 રૂપિયા પ્રાપ્ત થાય છે। હવે જુઓ આર કૌંસમાં n માઇનસ 1 તો n એટલે કે 1001, n એટલે કેટલા? 1001 માઇનસ 1 તો 1001 માંથી 1 જાય, 1001 માંથી 1 આપણે બાદ કરીએ તો આપણને કેટલા પ્રાપ્ત થાય? 1000। ફરીથી આર એટલે કે રેવન્યુ આવક, n એટલે કે એકમો કેટલા છે? 1001, 1001 માઇનસ 1, 1001 માંથી 1 ઓછો કરવાનો તો હવે કેટલા થશે? 1000 અને 1000 પેનોનું વેચાણ કરવામાં આવે તો પેઢીને કેટલી આવક પ્રાપ્ત થતી હતી? તો કે 50,000 રૂપિયા। એટલે અહીંયા આપણે 50,000 લખ્યા છે। 50,045 માઇનસ 50,000 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે કહી શકીએ કે 45 રૂપિયા। એટલે કે અહીંયા જે 45નો આંકડો પ્રાપ્ત થાય છે એ માર્જિનલ રેવન્યુ છે।
એટલે કે સીમાંત આવક, પેઢીને મળતી સીમાંત આવક વધારાનું ઉત્પાદન જે કર્યું છે એનું વેચાણ કરીને જે પેઢીને અહીંયા આવક પ્રાપ્ત થાય છે એ 45 રૂપિયાની હોય છે। તો આ રીતે તમે આપણે સરળતાથી યાદ રાખી શકો। કુલ આવકના જે ખ્યાલો છે એમાં 3 જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, કુલ આવક, ત્યારબાદ બીજા નંબર પર આવશે સરેરાશ આવક અને 3 નંબર પર આવશે સીમાંત આવક। કુલ આવક કરતાં સરેરાશ આવક અને જે સીમાંત આવક છે એનો ખ્યાલ ખૂબ મહત્વનો છે, કારણ કે મૂડીવાળી જે બજાર છે એમાં વેપારી હોય, ઉત્પાદક હોય કે પેઢી હોય, એનો જે હેતુ હોય છે એ નફો પ્રાપ્ત કરવાનો છે। મહત્તમ નફો ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે એટલા માટે આવકના જે ખ્યાલો છે એ ખૂબ મહત્વના બની જતા હોય છે। ખાસ કરીને સરેરાશ આવક અને સીમાંત આવકના જે ખ્યાલો છે એ પેઢી માટે ખૂબ ઉપયોગી નીવડતા હોય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટૂંક સમયમાં આપણે બીજા વિડીયો સાથે મળીશું। ત્યાં સુધી હું હબીબ પટેલ તમારી રજા લઉં છું। નમસ્કાર।